ہماری جو شرح نمو ہے، گروتھ ہے، جی ڈی پی، اس میں خاصا اضافہ ہوا. تو چائنا ایک پاکستان کا بڑا دیرینہ دوست ہے، اور کل یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی بشام میں یہ چینی باشندوں پر بڑا افسوسناک حملہ کیا گیا، وزیر اعظم نے تمام مصروفیات ترک کر کے چینی سفارت خانے کا دورہ کیا، چینی سفیر سے اظہار تعزیت، اظہار افسوس کیا، اور اس افسوسناک واقعے کی نہ صرف مذمت کی بلکہ اس کی تحقیقات کے حوالے سے یقین دہانی کرائی کہ یہ دہشت گردی کی جو جنگ ہے، دہشت گردی کا جو ناسور ہے، اس کے خاتمے کے لیے ہم پوری طرح پرعزم ہیں، ہم پوری طرح کمیٹڈ ہیں اس کاز کے ساتھ. اور پاک فوج ہو، سیکیورٹی ایجنسیز ہوں، وہ مکمل طور پہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں جٹی ہوئی ہیں. اور کل چینی سفیر کے ذریعے چینی قیادت کو بھی پیغام جو ہے وہ بھجوایا گیا، چینی صدر کو، چینی وزیر اعظم کو اظہار افسوس، اظہار ہمدردی جو ہے اس کا پیغام وزیر اعظم نے سفیر کے ذریعے بھجوایا، اور یقین دہانی کرائی کہ حکومت پاکستان کوئی کسر نہیں چھوڑے گی اور اس دہشت گردی کی جنگ میں ان واقعات کے خلاف بھرپور اپنا کردار ادا کرے گی، اور اس کو جڑ سے اکھاڑنے میں حکومت پاکستان پوری طرح پرعزم ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کی جو پاکستان کے دشمنوں کی سازش ہے وہ ناکام ہوگی، اور پاک چین دوستی جو لازوال دوستی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہے گی. اور یہ واقعات اس لیے کیے جاتے ہیں کہ پاک چین دوستی کو نقصان پہنچایا جائے. چینی عوام کے ساتھ اس دکھ کی گھڑی میں ہم کھڑے ہیں اور ان سے اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں، اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں. اور آج ایک ہائی لیول میٹنگ کی صدارت، ایک ہائی لیول اجلاس کی صدارت وزیر اعظم پاکستان نے کی، جس میں وفاقی وزراء کے علاوہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر بھی شریک ہوئے. چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، چیف سیکرٹریز، آئی جیز اس اجلاس میں شریک ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری اور آئی جیز نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی، اور ایک مربوط حکمت عملی کے حوالے سے بات ہوئی کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک مربوط حکمت عملی کو اپنانا ہوگا. اور آج ایک قوم کو ایک اتحاد کا میسج دیا گیا کہ تمام اکائیاں وفاق کے ساتھ ایک پیج پر ہیں، اور جب ہماری سالمیت پہ وار ہوتا ہے، جب پاکستان کے مفاد پہ وار ہوتا ہے تو ہم پاکستانی اکٹھے ہو جاتے ہیں. پھر ہم نہ سیاسی جماعت دیکھتے ہیں، نہ رنگ، نسل، مذہب دیکھتے ہیں، اور ہم اپنا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں اور اپنے دیرینہ دوستوں کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں. تو اس حوالے سے آج سیکیورٹی فورسز کے کردار کو بھی سراہا گیا کہ جنہوں نے پچھلے ایک ہفتے میں تربت والے حملے میں، گوادر والے حملے میں، بشام والے حملے میں بہت تگ و دو کر کے قیمتی جانوں کو ضائع ہونے سے بچایا. اور وہاں اس سمر کا بھی ذکر ہوا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے جو حکمت عملی بنائی جائے گی اس کے لیے آپس میں کوارڈینیشن کا ایک بڑا مربوط میکانزم بنایا جائے گا. ایک حکمت عملی ایسی ہوگی جس میں تمام لوگوں کا آپس میں رابطہ جو ہے بڑا فعال ہوگا. اور اس واقعے کی تحقیقات کے حوالے سے بھی جے آئی ٹی کے قیام پر بھی مشاورت ہوئی کہ ایک جے آئی ٹی بنائی جائے گی جو اس واقعے کے حوالے سے تحقیقات ضرور کرے گی، کیونکہ یہ چینی باشندوں کو اس میں ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو میٹنگ میں حوصلے بلند تھے اور وہ تمام صوبوں اور تمام تر جو اس میٹنگ کے شرکا تھے وہ ایک پیج پر تھے.
اور ماضی میں بھی آپ کو بخوبی علم ہے کہ وہ آپریشن ضرب عضب ہو، رد الفساد ہو، بھرپور کردار ادا کیا گیا ہے، قربانیاں دی گئی ہیں، لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ ہم 2018 میں ایک پرامن پاکستان چھوڑ کے گئے تھے، ایک ایسا پاکستان چھوڑ کے گئے تھے جس میں دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوتے تھے، اور 2013 میں جب ہم آئے تھے تو آئے روز دہشت گردی کے واقعات ہیں۔ یا نواز شریف کی قیادت میں کراچی کا امن بحال ہوا، دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، بٹ یہ دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے۔ تو یہ ہمارا بڑا واضح پیغام ہے کہ جب تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوتا چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا اور یک زبان ہو کے آج ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے چینی دوست ہوں، وہ ہماری سینسٹیو انسٹالیشنز ہوں، وہ پاکستان کا کوئی بھی شہری ہو، ان کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے گا اور دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو مزید اس حوالے سے میں صرف یہ عرض کرتا چلوں کہ چینی قوم، چینی قیادت، ان کے لیے ہمارے جو جذبات ہیں کہ وہ قوم جس نے ہمیشہ پاکستان کا ہر محاذ پہ ساتھ دیا ہے، ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں، اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہر ممکن اقدام جو ہے وہ کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ صاحب کچھ ہمارے ہمسایہ ممالک جو ہیں ان کی جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں وہ ملوث ہیں ایسے واقعات میں جو اس پروجیکٹ کو نقصان پہنچا رہی ہیں، کیا آپ یہ معاملہ ڈپلومیٹک سطح پر بھی اٹھائیں گے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے بھی پچھلے دنوں اپنے خطاب میں یہ بات واضح کی کہ جہاں جہاں کوئی سرزمین پاکستان کے مفاد کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے، منصوبہ بندی کے حوالے سے استعمال ہو رہی ہے، تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ میر علی وزیرستان کے واقعے کے نتیجے میں پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا، اور ساتھ یہ بھی بات انہوں نے کی کہ ہم تمام اپنے جو ہمسائے ہیں اور اپنے علاقائی تعلقات کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ امن قائم رہے اور بات چیت کے ذریعے معاملات حل ہوں، تو امن قائم رہنا چاہیے۔ مگر جو میر علی کے واقعے کے بعد جواب دیا گیا تھا وہ ضروری تھا کیونکہ اس کے شواہد موجود تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام ہمسایوں کو بھی کردار ادا کرنا ہے کہ امن نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ خطے میں امن قائم رہے۔ یاسر ملک صاحب دنیا نیوز سے۔ طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ بھی وزارت داخلہ کی جانب سے آج پرائم منسٹر صاحب کو جمع کروائی گئی ہے، اور سیکیورٹی کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے؟ وزیر اعظم نے کیا کو ہدایت جاری کی ہیں کہ سخت کی جائے؟ اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے SOPs موجود ہیں۔ جب بھی کوئی چینی باشندہ پاکستان میں لینڈ کرتا ہے کسی بھی ایئرپورٹ پہ، تو وہاں پہ باقاعدہ اطلاع کی جاتی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہ اس نے ایئرپورٹ سے کہاں جانا ہے، اور سیکیورٹی کے مکمل انتظامات جو ہے وہ اس کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو وہ SOPs جو پچھلے دور میں بنے تھے اور باقاعدہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد بھی ان کو ریوائز کیا گیا تھا، اس حوالے سے یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ ان SOPs میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو پورا کیا جائے۔ اور چینی باشندوں کی وہ جہاں جہاں ہیں اس کی 2 کیٹیگریز ہیں، ایک وہ ہے جو سی پیک کے پروجیکٹس کے اوپر ہے، ایک وہ ہے جو نان سی پیک پروجیکٹس کے اوپر ہے۔ تو دونوں کی سیکورٹی کو انشور کیا جائے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں اس میں اس کا جو حجم ہوتا ہے، مالیاتی حجم، اس کا 1% مختص کیا گیا تھا سیکورٹی کے لیے۔ تو اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنانے کے حوالے سے، تمام اداروں کی آپس کی کوآرڈینیشن کو یقینی بنانے کے حوالے سے، اور ان انتظامات کو مزید سخت کرنے کے حوالے سے اور سیکیورٹی کو مزید بڑھانے کے حوالے سے یہ بات ہوئی ہے۔ وہ SOPs موجود ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے لاگو کیا جائے گا تو یہ مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائے گا۔ نوید اکبر چوئی صاحب آئی ٹی وی سے۔ صاحب جب وزیر اعظم کا یہ واقعہ ہوا، وزیر اعظم گئے چینی سفارتخانے، تو آپ نے سوشل میڈیا دیکھا ہوگا، انڈیا کے بڑے بڑے جو نام نہاد یا جس طرح کے جرنلسٹ ہیں اور ان کے ڈپلومیٹ سابق، انہوں نے
प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि शायद कोई चीनी हुकूमत ने वज़ीर आज़म को कहा कि वो आएँ और आके समन किया और फलाना, ये बिल्कुल एक बेहुदा बात है, लेकिन इस तरह का प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। दूसरा एक और बड़ा एक चल रहा है, कोई इससे रिलेटेड तो नहीं, थोड़ा सा, कि प्राइम मिनिस्टर के कोई इख्तियारात पे अपने इख्तियारात को फोरगो कर रहे हैं या अपने इख्तियारात उनके कमी के ऊपर वो कोई बातें चल रही हैं, वो ऐसी क्या चीज़ है? देखिए, बहुत शुक्रिया नवीद साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि चीन के लिए जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के जज्बात हैं, पूरी कौम उनसे वाकिफ़ है और वो आज के नहीं हैं। वो दहाइयों पे मुहित, वो उनके ताल्लुकात भी हैं, उनके दिल में बहुत मोहब्बत है चीन के लिए। और जब सीपैक बन रहा था तो लाहौर की ऑरेंज ट्रेन के हवाले से जब चीनी सदर ने उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब को कहा, उन्होंने कहा ये तोहफा है आपके और आपके भाई के लिए। तो देखिए, हम तो बड़े मशकूर हैं चीनी हुकूमत के भी, और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने जब तमाम मसरूफियात तर्क करके चीनी सफारत खाने का दौरा किया तो उनके जज्बात की अक्कासी हुई कि वो कितना दर्द रखते हैं और पाक चीन दोस्ती कितनी अहमियत की उनके लिए हामिल है। दूसरा जो आपका सवाल है, बेबुनियाद इस तरह की बातें चलती रहती हैं, इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। वो कहते हैं ना कि लोगों ने कुछ तो कहना है तो कहते रहें, क्या फ़र्क पड़ता है। राशिद अमीन साहब ARY से। जी राशिद साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या और पहला नहीं है, ताज़ा वाक़यात में पहले थी कि क्या पहले वाक़यात में उनकी तहकीकात मुकम्मल होगी और उसकी रोशनी में हमने कोई स्टेप्स लिए हैं जिससे ये कि हम अपनी जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी है उस तरह बरामद करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। तो 27 अपनी जगह, लेकिन एक दफ़ा गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए कि ये दहशतगर्द इतना बड़ा इंटेलिजेंस और डिफेंस नेटवर्क तोड़कर कैसे कामयाबी जाना। राशिद साहब, मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाऊंगा 2018 के बाद की गवर्नमेंट पे, जिस दौर में कहा गया कि हमें बातचीत करनी चाहिए, जिस दौर में कहा गया कि ठीक है रद्दुल फसाद हो गया, ज़रब अज़ब हो गया, अमन बहाल हो गया, अब बातचीत का दौर आया है। वो कौन था जिसने 2018 से 22 बातचीत के अमल को फ़रोग दिया? वो कौन था जो इन दहशतगर्दों के लिए हमदर्दी रखता था? वो कौन था जिसने ये दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए जो नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी बनाई गई थी? मैं उस वक्त ऑपोजिशन में था, एक सियासी कारकुन के तौर पे मैंने ये सवाल टॉक शोज में टीवी पे उठाया कि बानी चेयरमैन PTI को और उस्मान खान बुज़दार साहब को और महमूद खान साहब को किसने रोका था कि वो नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी की मीटिंग ना करते? वो मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई? शहबाज शरीफ साहब जब हर माह सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, तमाम इदारों के साथ बैठ के नेशनल एक्शन प्लान, चाइनीज सिक्योरिटी, और आपको पता है जब एपेक्स कमेटी की मीटिंग होती थी उसमें सबसे पहले चाइनीज सिक्योरिटी पे बात होती थी, तो मुझे ये बताया जाए ना कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी उसने इस पे तवज्जो क्यों ना दी, और ये 4 साल में वो दहशतगर्दी जिसका हम खात्मा करके गए थे उसे दोबारा सर उठा लिया। तो मेरा ख्याल है जिम्मेदारों के हवाले से तो मैंने आपको उसका तयन कर दिया और बता दिया है। बाकी देखें, ये हमारा अवलीन फ़र्ज़ है और ये हमारी अवलीन जिम्मेदारी है और इसको निभाएंगे और बुलंद हौसलों के साथ, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, अज़म के साथ निभाएंगे और इस नासूर का खात्मा करेंगे और इसके खिलाफ हम मुत्तहिद होकर खड़े हैं। और इसमें मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि आज अली मीन गंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी मौजूद थे वीडियो लिंक के ज़रिए, बाकी भी वज़राए आला वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद थे। उन्होंने भी इस तमाम तर मौक़िफ़ की तायद की और इस दहशतगर्दी की जंग में अपना भरपूर किरदार अदा करने के हवाले से उन्होंने अच्छे जज्बात का इजहार किया। तो मैं समझता हूँ कि पूरी कौम एक पेज पे है और इंशाअल्लाह ताला इसका सदबाब किया जाएगा। तारिक अजीज साहब भी उन्होंने से बीएनए की जो बलोचिस्तान में जो हादसे वारदातें हुए, बीएनए का उसमें मुलव्वस होना भी पाया, तो इसके ऊपर भी बात हुई, बलोचिस्तान में बदली बढ़ती जा रही है वाक़यात, तो उसके ऊपर ये देखिए बिल्कुल इस पे बात हुई है और आपने दुरुस्त फरमाया। एक वाक़या तुर्बत में हुआ, एक गवादर में हुआ। देखिए मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि हम उन माओं को जो ये बच्चे जनती हैं जो कौम पे जान वार जाते हैं उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। उनके ख़ानदानों को, जो औरतें बेवा हो जाती हैं, जो बच्चे यतीम हो जाते हैं, और वो सिर्फ इसलिए कि आप और मैं महफूज रहे, हमारा ये मुल्क महफूज रहे। देखिए पाकिस्तान सबसे पहले, पाकिस्तान है तो फिर हम सहाफ़ी हैं।
पाकिस्तान है तो फिर हम सियासतदान हैं, पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं। तो उनको खराज तहसीन पेश करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाक फौज को, जिन्होंने इन ऑपरेशंस में कीमती जानों के ज़िया को बचाया। तो तुर्बत के और गवादर के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने ये अपडेट ली कि वो गवादर में सेफ सिटी का प्रोजेक्ट ऐलान करके गए थे कि गवादर को सेफ सिटी का दर्जा दिया जाएगा और कैमरा लगाए जाएंगे जिस तरह लाहौर इस्लामाबाद में मौजूद है। तो उस पर भी उन्होंने वज़ीर आला को कहा है कि वफाकी हुकूमत भरपूर फंडिंग कर रही है, आप मेहरबानी करके उसको फौरी तौर पर उस पर मदद कराएं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी साहब गवादर के दौरे पे जा रहे हैं कल, और सेफ सिटी के हवाले से वो मीटिंग करेंगे। कुछ वो उसमें मुश्किलात आई थी केयर टेकर दौर में, मगर वज़ीर आज़म ने दोबारा से इसको दोहराया कि हमने हर हाल में गवादर का सेफ सिटी का प्रोजेक्ट ऑपरेशनलाइज करना है। उन्होंने पेशावर की CTD के हवाले से बात की। देखिए, पंजाब की जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, इंटेलिजेंस के हवाले से, ऑपरेशंस के हवाले से बेहतरीन फोर्स है जो शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में खड़ी की थी, और पंजाब में दहशत गर्दी का सदेबाब करने में वो करामत साबित हुई थी। तो उन्हीं बुनियादों पे उन्होंने पूछा है कि मैंने पेशावर में कहा था कि आप KPK में भी इसको करें, उस पर भी काम चल रहा है कि पेशावर की और KPK की जो CTD फोर्स है जिस तरह पंजाब में बनी है, वहाँ भी उन्हीं बुनियादों पे वो है, वो बनाई जाए। और वो बन गई है, मगर उसमें कुछ लूप होल्स हैं जिनको प्लग किया जाएगा, और वफाकी हुकूमत भरपूर इस पे उनकी तवज्जो है। और देखिए, पंजाब की CTD का मयार दुनिया की बेहतरीन जो है काउंटर टेररिज्म फोर्सेज में होता है। उनकी ट्रेनिंग अलग है, उनकी ट्रांसफर आम पुलिस में नहीं हो सकती, उनका काम अलहदा है, स्पेशलाइज काम है, स्पेशलाइज ट्रेनिंग है, बैरून मुल्क से उनको ट्रेनिंग दिलवाई गई है। कॉर्पोरल का लफ्ज उन्हें दिया गया, वो कॉर्पोरल भर्ती हुए मेरिट के ऊपर। तो इस तरह कौमें बनती हैं, इस तरह दहशतगर्दी का खात्मा होता है। तो इस पे भी भरपूर तवज्जो है। तो इंशाल्लाह ताला तमाम सूबों में इस पर वज़ीर आज़म साहब ने अपना जो है लाए अमल उसका ऐलान किया है। अली अख्तर साहब, पहले सर के इकाइयों को तो आपने बाद में ले लिया कि हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर अपोजिशन को भी बाद में ले। देखिए, बिल्कुल देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। और कौमी असम्बली का इजलास आ रहा है 1 अप्रैल को, उसमें भी इस मामले पे डिस्कशन होगी, और अपोजिशन को भी कहेंगे कि इस मामले पे अपना वो किरदार भी अदा करें। और देखिए, अपोजिशन की जो बड़ी जमात है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उसकी भी नुमाइंदगी थी आज, उनके वज़ीर आला बैठे थे। तो हम तमाम इस मामले को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो पार्लियामान में भी अगर इस पे 1 अप्रैल को मुश्तरका को करारदाद आ जाती है तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी बड़ी कामयाबी होगी। लास्ट क्वेश्चन जी। अच्छा तारक साहब, ये बहुत बार कहा जा रहा है कि PTI की जो हुकूमत थी वो दहशतगर्दों को वापस ले आई, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि दहशतगर्द हमले जो हो रहे हैं वो अभी बढ़ रहे हैं। स्पेसिफिकली जब चाइनीज जो माहिरीन है उन पर हमला होता है तो इससे बढ़कर कोई एहसास मामला नहीं है। लेकिन PTI का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने ये फैसले अकेले नहीं की, बल्कि उस टाइम की मिलिट्री जो क़यादत थी वो भी उनके साथ थी उन फैसलों में। तो उनसे कोई पूछा भी जाएगा या सिर्फ हम मजम्मत करेंगे इस तरह? देखिए, मैं तो ये जानता हूँ कि वज़ीर आज़म उस वक्त इमरान खान साहब थे, और वो पॉलिसी स्टेटमेंट देते थे, वो आज़ाद थे इस हवाले से, वो अपने कॉलो फेल के जिम्मेदार हैं। तो आज वो जो उनका कॉलो फेल था, जो उनके मामलात थे, कानून के मुताबिक वो उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर